श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यवर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेनिः। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च मादाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। 8 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಲ ಚಿಂತನೆಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ರ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ, ಕೂರ್ಮ ಜಯಂತಿ, ನಾರದ ಜಯಂತಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಘವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಹಾಭಾರತ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಇಂದಿನಿಂದ. ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜಧರ್ಮ ಪರ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ 85ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಪುಟ 349. ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಅಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ. ಗುರುಭ್ಯಸ್ತದ್ಗುರುಭ್ಯಶ್ಚ ನಮೋ ಭಾಗಮದೀಮಹೇ ವೃಣೀಮಹೇ ಚ ತತ್ರಾದ್ಯೋ ದಂಪತಿ ಜಗದಾಂಪತಿ ಸ್ವಶೇಷಭೂತೇನ ಮಯಾ ಸ್वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमदे स्वयं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं। विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदय नन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नमामि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशले नमो वेदान्तवेदिने। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपद्मनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रमः भीमसेनोऽस्य शाखाः आद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजलागान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदे कैवर्तके केशवे। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हस्ति न तत्क्वचित्। महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्येयमाणं यतोऽधिकं महत्त्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वे राजधर्मपर्वणि 85 अध्यायः। ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಅಮಾತ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದು. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಏತಾದ ರಾಜನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದ. ಭೀಷ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ, ಕುಮಾರ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ರಾಜನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ತಾತ,
ರಾಜನ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದ್ದು, ಯಾರೊಡನೆ ಹೇಗೆ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಈ ಅಂಶವನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಸಂಭವ ಎಂದೇ ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಭೀಷ್ಮ, ಹೇ ವತ್ಸ, ನೀನ್ ಹೇಳುವುದೇನೋ ನಿಜವೇ. ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನುಷ್ಯನೇನು ದುರ್ಲಭನೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಅಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದೋದು ದುರ್ಲಭವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಂತಹ ಅಮಾತ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳು. ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪ್ರೌಢರು, ಸ್ನಾತಕರು, ಶುದ್ಧರು ಆದಂತಹ 4 ಮಂದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಬಲಾಢ್ಯರಾಗಿ, ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿ, ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ 18 ಮಂದಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನ, ಒಳ್ಳೆ ಧನಿಕರಾದ 21 ಮಂದಿ ವೈಶ್ಯರನ್ನ, ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾದಂತಹ 3 ಮಂದಿ ಶೂದ್ರರನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಶುಶ್ರೂಷೆ, ಶ್ರವಣ, ಗ್ರಹಣ, ಧಾರಣ, ಊಹನ, ಅಪೋಹನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಎಂಬ 8 ಗುಣಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಸೂತಕುಲದ ಪೌರಾಣಿಕನೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಸೂತಕುಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀಚ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ವರ್ಣ ಸಂಕರಗಳಾದಾಗ ಇದು ಬರುವಂತದ್ದು ಸೂತಕುಲದ. ಇದು ರಥವನ್ನ ಓಡಿಸುವವನು ಸೂತಕುಲ, ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವನು. ಈಗ ಕರ್ಣನ ತಂದೆ ಅವನು ಸೂತಕಲದಲ್ಲಿದ್ದವನು, ಅವನಿವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಅದರಿಂದ ಇವನು ಸೂತಪುತ್ರ ಅಂದ್ರು, ಸಾಕು ಮಗ. ಸುಮಂತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ದಶರಥನಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಯೂ ಸಹ ರಥವನ್ನ ಓಡಿಸೋದು ಕೂಡ ಅವನನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ 50 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ, ಸಮರ್ಥರಾಗಿ, ಅಸೂಯಾದಿ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವಿದ್ವಾಂಸ, ಪ್ರೌಢನು, ಸ್ನಾತಕನು. ಸ್ನಾತಕ ಅಂದ್ರೇನು? ವೇದವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದವನು, ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್, ಷಡಂಗ ಸಹಿತವಾಗಿ. ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತ 18 ಮಂದಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಒಳ್ಳೆ ಸಮರ್ಥರು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು. ಮತ್ತೆ 21 ಮಂದಿ ಒಳ್ಳೆ ಧನಿಕರಾದ ವೈಶ್ಯರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದೆ, ದುರ್ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿದವರಾಗಿ, ವಿನಯ ಗುಣ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ, ವಿವಾದ ಮಾಡತಕ್ಕವರ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ತೀರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಸಮದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ, ಸಮರ್ಥರಾಗಿ, ಧನದ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಆಸೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅವರುಗಳಿಗೆ. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ, ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತದ್ದು. ರಾಜನಿಗೆ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿ ಇರುವಂತವ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ರಾಜನ ಜೊತೆಗಿದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೇನೋ ಬಂಧುನೋ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದವನೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಅವನ ಹಣ ಕೊಟ್ಟ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಕಡೆ ಆತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳು. ಸ್ತ್ರೀ, ದ್ಯೂತ, ಮೃಗಯಾದಿ 7 ವ್ಯಸನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಣ ಇದು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಇದೇನೆ ವಿವಾಹೇತರವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡುದು. ದ್ಯೂತ, ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ 7 ವ್ಯಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ 4 ಮಂದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, 3 ಮಂದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರು, ಸೂತನೊಬ್ಬ, ಹೀಗೆ 8 ಮಂದಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರೊಡನೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ರಾಜನ ಅಂತರಂಗದ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂತವ್ರು. ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ರಾಜ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿತವಾಗುವಂತಹದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದುಗಾಗ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಇವರ ಜೊತೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ
ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಇವರೊಡನೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರಾಧಿಪತಿಗೂ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ರಾಜ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಅವನ್ ಕನ್ಕರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೇ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ರಾಜನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ತಾನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಏನು ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಇರಬಾರ್ದು. ರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮವನ್ನ ಮೀರಿ ಯಾರೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮವೇ ನಡೆಯುವುದಾದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನ ನಡೆಸೋದಾದ್ರೆ ಅದು ರಾಮರಾಜ್ಯವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ರಾಜ ಇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇದೇ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ರಾಜನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ನ್ಯಾಸ, ದ್ರವ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ನೀನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಟ್ರೆಜರಿ ದುಡ್ಡು, ಅದನ್ನ ತಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಡೋದು ಸ್ವಂತ ಬಳವಳಿಕೆಗೆ. ಈಗ 75 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತಿಂದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟೇಟು ಮತ್ತೊಂದು ಅದು ಇದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಹಣ ಅದು? ಇದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂತವ್ರೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫೆದರ್ ಫ್ಲಾಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತಂದಂತೆ. ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಇದು ಈ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಆಫೀಸ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಅದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಿರ್ದಿದೆ, ಇವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಗಾಡಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ. ಅದು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕಾದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ದಿವಾನ್ ಇವ್ರದ್ದು ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸದ್ ಬಂದಿದೆ. ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ರಾಜನಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಆ ಪದವಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಈ ಪದವಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸು, ಇವನಿಗೆ ಇದು ಮಾಡು ಅಂತೇನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪದವಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ. ಯಾರ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ದು. ತನ್ನವರು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಿವಸ ಬಂದಾಯ್ತು, ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿಪಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ ಒಬ್ಬ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಿಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ರೂ. ಅರ್ಥಶುದ್ಧಿ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕೈ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು, ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಧರ್ಮವು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಬರುವಂತದ್ದು ಅವರವರ ಚೌಕಟ್ಟು ಇತಿಮಿತಿನಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಲೋಕವು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಗಿಡುಗನಿಗೆ ಹೆದರಿದ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜನವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋದ ಹಡಗಿನಂತೆ ಅದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಚದರಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಹೋಗೋದು. ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕ ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ರಾಜನ ಕಡೆಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿ ಮಗನಾಗಲಿ ಧರ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮೀರದೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸೋದಾದ್ರೆ ಆಗ ರಾಜನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಮಾತ್ಯ ವರ್ಗದೊಡನೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರ್ತಾನೆ. ಬರೀ ರಾಜನೊಬ್ಬೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ
ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಳ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಯಾವ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನೀತಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಧನವನ್ನ ಮಗನ ಸಂಪಾದನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೇನೋ, ಇದನ್ನ ಇವರುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು. ತಮಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 7 ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಣ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯದ ದುಡ್ಡು. ಅದ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. 1 ಪೈಸಾನು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದರದಕ್ಕೆ. ಇವನ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಇವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು. ರಾಜಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ರಾಜ ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸದೇ ಇದ್ರೆ ತಾವು ಕೆಟ್ಟು ರಾಜನನ್ನು ಅಧೋಗತಿ ಕೆಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಇವರುಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಬಂಧುಗಳು ಅವನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯವಾದಾಗ. ಇದನ್ನೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು, ತ್ಯಜೇದೆ ಕಾದ್ ಕುಲಸ್ಯಾರ್ತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಯಾರ್ತೆ ಕುಲಂ ತ್ಯಜೇತೆ ಆತ್ಮಾರ್ತೆ ಪೃಥಿವೀಂ ತ್ಯಜೇತ್ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಕ್ಕಿ ಮಾವಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕವನ್ನ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಊರಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ರಣವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಬೆರಳು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು. ವ್ರಣ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸದೇ ಇದ್ರೆ ರಾಜನನ್ನು ಅಧೋಗತಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಬಲಶಾಲಿಗಳಿಂದ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ದೈನ್ಯದಿಂದ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಅಸಹಾಯರಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರಾಜನೇ ನಾಥ ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ಧರ್ಮ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ, ನಿರಪರಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದಾಗ ರಾಜ ಅಂತ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಬಂಧುವೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಉಭಯ ಪಕ್ಷದ ವಾದಗಳಿಂದಲೂ ಆ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಬಲವು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದು. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲೇನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬಂದೇನು ಅವನದೇನಿದೆ ಎರಡನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ನೀಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಇಡಿಸೋದು ಮುಂತಾದ ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಕಂಡರಿದು ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ಬೇಕು. ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನ್ನೇ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಕತೆ ಇತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ತಾಯಂದ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಗು ತನ್ನದು ಅಂತ. ಒಬ್ಬಳು ನಿಜವಾದ ತಾಯಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಇದು ರಾಜನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ನಾಟಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗು ಅದು, ನಾನು ಎತ್ತಿ ಸಾಕಿದ್ದು ಅಂತ. ಇವಳು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ವಿವೇಕವಾದಂತ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಳಿದ, ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರೋ ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಕತ್ತಿ 2 ಕಡೆನೂ ಅಲಗಿರುವಂತದ್ದು, ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳ ಹರಿತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತಾಯಿಗೆ 2 ಕತ್ತರಿಸು, ಚೂರು ಮಾಡು, ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾದ ತಾಯಿ ಯಾಯಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗುನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಲ್ಲಾರು ನನ್ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳೇ ಸೂತ್ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇವಳು ತಾನು ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾಜ ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ನಿಜವಾದ ತಾಯಿ, ನೀನು ಆ ಮಗುವನ್ನ ಕದ್ದು ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸೋಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ ನಿಜವಾದ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ನನಗ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ
ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನ್ನೇ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಬಡವರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆ ಉಳ್ಳವರನ್ನ ಕೊರಡೆಯ ಪೆಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಚಾವಟಿ ಏಟು. ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವರನ್ನ ಸಾಂತ್ವ ವಚನಗಳಿಂದಲೂ ದಾನದಿಂದಲೂ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ರಾಜನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯತ್ನಿಸುವವನಿಗೆ ಚಿತ್ರವಧವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದೆ, ಕಠಿಣ ಸಜೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಕದಿಯೋದು, ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಮಾಡೋದು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗಳುಂಟು. ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ, ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ. ದಂಡ ನೀತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಅಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕಾರ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಧರ್ಮ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರಾಮನಿಗೂ ವಾಲಿಗೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದ. ವಾಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ರಾಮ. ಆಯ್ತಾ, ನಿಂದು ಇನ್ನೇನಾರು ಇದೆಯಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳು. ನಿನ್ನ ಆರೋಪಣೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು. ನೀ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಏನು? ನಿನ್ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ವ್ಯಾಜ್ಯ, ನಾನು ಇರೋ ಮೂರನೇವನು ಬಂದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡು. ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ನೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ, ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹ. ಇದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮರಣದಂಡನೆಯ ಶಿಕ್ಷೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಏನ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಾಡಿದ್ ನೀನು, ನಮ್ ವ್ಯವಹಾರ ಅದು, ನಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಈಗ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಭರತ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಭರತ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲೋ ನಾಡಿನಲ್ಲೋ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗೆ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಈಗ ನಾ ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ರಾಮನ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವಾಲಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕಡೆಗೆ ಅವನು. ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿ ಅಂತಾನೆ. ಮೊದಲು ಅವನ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲೋ ಮರದ ಕಡೆನಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಅವನಿಗೆ ಪರಾಕ್ರಮ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೋ ಕಥೆಗಳು. ವಾಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಇವನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಕಥೆಗಳು. ಧರ್ಮವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಅಧರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದು. ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಧರ್ಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋವನು, ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತಂತೆ, ಇದಾಯ್ತಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಪಾಪ ನಿಮಗ್ ಬತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಟ್. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ದು, ದಂಡನೆಗೆ ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು ಅವನು, ಅದರಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರಾಜನು ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿದಂತೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾನೋ ಅವನು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಪವಾದಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನರಕ. ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ದೂರಿನಿಂದಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಾರದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ, ಸಡನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ತಿಳಿದ್ರೆ ಬಿಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೋ ವಿಷಯ ಇವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಏನೋ ಹೇಳ್ದ, ಸರಿ ಆಗಿನ ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನೋ ಆಧಾರ ಸಿಕ್ತು, ಅದರಿಂದ ಸರಿ ಅವನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿರಪರಾಧಿ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿ ಇವನು
ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಇವನಿಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರು ನಿರಪರಾಧಿಯನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ನೋ ಅವನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು, ದುಡ್ಡು, ಮತ್ತೊಂದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾರಿಂದ ಯಾವ ಬಳುವಳಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಏನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆನೋ ಲೋಟನೋ ತಂದು ಕೊಟ್ರು. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅವನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ಅವನಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅವನೇನೋ ಇನ್ಯಾರ್ದನ್ನ ಆಸ್ತಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಲಪ್ಟಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಬಚಾವಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ? ಖಂಡಿತ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋದು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿಯೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಈಗೇನೋ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಯರ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವರುಗಳಾಗ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರ್ಮ ಕೂಡ, ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಸೇರಿದ್ರೋ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನರಕದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಧರ್ಮವೇ ಜಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ನ ಅನೃತಂ. ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸಿಗಬಾರದು. ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ದಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಜನು ದೂತನಾಗಿ ಬಂದವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಹನುಮಂತ ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ವಂತ ರಾವಣನ ಮಗ ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ ಅವನು ಸತ್ತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಮಂತ್ರಿಗಳ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ರು, ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಎಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಜಿತುವಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದ, ಮುನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನಿನಗೇನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಆ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನ್ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ನೆನಪಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ? ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ಸುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾಜರೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹಗ್ಗ ಹದ್ದು ಇದ್ದು ಬಳ್ಳಿಗಳಿದ್ದ ಎಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ತಾನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ಸಭೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರು. ರಾವಣ ಹೇಳ್ದ, ಇವನ್ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಿಭೀಷಣ, ಅಣ್ಣ ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲದವನು, ದೂತನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಲ್ಲೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಸಂದೇಶ ಹೇಳೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಅವನ ಉದ್ದಟತನ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರೋ ಒಂದು ಅಂಗವೂನಾನೋ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದೂತನನ್ನ ಕೊಂದವನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಡನೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ದೂತನಾಗಿ ಬಂದವನು ಅತ್ತಲಾಗಿ ತನ್ನ ಯಜಮಾನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅನುವಾದಿಸುವವನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಅವನಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಸಂದೇಶ. ಅವನು ದೂತ, ಮೆಸೆಂಜರ್. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ರಾಜನು ಅಂತಹ ದೂತನನ್ನ ಕೊಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವನ ಪಿತೃಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಇವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವನ ತಂದೆಗಳು ವಸು, ರುದ್ರ, ಆದಿತ್ಯ ಆ ಗಣಗಳಲ್ಲಿರುವಂತವರೆಲ್ಲ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನೋ, ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆ ಉಳ್ಳವನೋ, ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಉಳ್ಳವನೋ, ಸಮರ್ಥನೋ, ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಕ್ಕವನೋ, ತನ್ನ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಕ್ಕವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇದು ಸೇರಿಸಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು, ಇವನು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು, ಈ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು.
ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕವನು, ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕವನು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಥ 7 ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನೇ ದೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದೂತನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಮರ್ಶಿಸ್ಬೇಕು. ರಾಜನ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯವನು, ಅವನ ಅಂಗರಕ್ಷಕನು, ದುರ್ಗ ನಗರಾದಿ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕವನು, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಕೂಡಿದವನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಸೂಯೆ ಇರಬಾರ್ದು, ರಾಜನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವಂತವನು, ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ರಾಜನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಾಜಭಕ್ತಿ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂಗರಕ್ಷಕರಿಗೆ. ದುರ್ಗದ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವಂತವರು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶತ್ರುಗಳು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ತೋರಿಸೋದು, ನೀನು ಕಿಂಡಿ ಇದ್ರದನ್ನ ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು, ಸೊರಂಗದ್ದನ್ನ, ನಿನಗೊಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ, ಯಾವುದೋ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಂತವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅವುಗಳ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದವನೇ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂಧಿ ವಿಗ್ರಹಿ ಎಂಬ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮಂತ್ರಿಯಾಗತಕ್ಕವನು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾಗಿಯೋ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿಯೋ ಅಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾಚುವವನಾಗಿ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿರ್ಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಇದಿರ್ಬೇಕು. ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡತಕ್ಕವನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ಏನೋ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಹಸ್ಯಗಳು, ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್, ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿ ಬಲಾಢ್ಯನಾಗಿ ಶುದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ರಾಜನ ಸೇನಾಪತಿಯು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರಿಯ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಕೂಡಿದವನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕವನು ವ್ಯೂಹಗಳು, ಯಂತ್ರಗಳು, ಆಯುಧಗಳು, ಇವುಗಳ ರಚನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನಾಗಿ, ತತ್ವಜ್ಞನಾಗಿ, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿ, ಚಳಿ, ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿಲುಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಬಲ್ಲವನಾಗಿ, ಶತ್ರುಗಳ ಹುಳುಕನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲವನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ರಾಜನು ಇತರರು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ತಾನು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಾರದು. ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜನು ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನೋಡುವುದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನೇನೆ, ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ. ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ನನ್ನವನು, ಅವನು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಬಾರ್ದು. ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರುವುದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರಾಜನೀತಿ ತತ್ವ. ರಾಜನೀತಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ ನಂಬಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವನೇನೋ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರ ಯಾರಾಗ್ತಾನೆ? ಅದರಿಂದ ರಾಜ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ, ತಾನು ಯಾರನ್ನ ನಂಬಿ ಆಪ್ತರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವರ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿರ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿಸಿ ನನಗೆ ಕಡೆಗೆ ಕತ್ತುಕೊಯ್ಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 85ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಮುಂದಕ್ಕೆ 86ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಷ್ಮನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಪುರಾ ದುರ್ಗಾ ಲಕ್ಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು, ಹೇ ಮಹಾಪಿತಾಮಹ, ರಾಜನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಿವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಗರ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಮೊದಲಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅವನ ವಾಸ ಮಾಡಬಹುದೇ, ಅಥವಾ ತನ್ನ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಾದ್ರೂ ಉಂಟೆ, ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೇ ಎನ್ನಲು ಭೀಷ್ಮನು, ಹೇ ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ರಾಜನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾತಿ ಬಂಧು ಪುತ್ರರೊಡನೆ ಇರಲು ಹೇಗೆ ವಸತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಕುತೂಹಲ ಪಡುವುದು ನ್ಯಾಯವೇ. ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ದುರ್ಗ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಹಾಗೆಯೇ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದರಂತೆಯೇ ನಡಿಬೇಕು. ರಾಜನು 6 ಬಗೆಯ ದುರ್ಗಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಏರ್ಪಡಿಸಿ
ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತಾನು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ದುರ್ಗಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಟೆಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಆ ಕೋಟೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಕಂದಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಭರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಶತ್ರುಗಳು ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವಿಧ ಸಂಪತ್ತುಗಳು, ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. 6 ಬಗೆಯ ದುರ್ಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮರುದುರ್ಗ, ಭೂದುರ್ಗ, ಗಿರಿದುರ್ಗ, ವನದುರ್ಗ, ಮನುಷ್ಯ ದುರ್ಗ, ಮೃತ್ತಿಕಾ ದುರ್ಗ ಎಂಬ ಈ 6 ದುರ್ಗಗಳು ಎನಿಸುತ್ತೆ. ರಾಜನು ತನಗೆ ಆಪ್ತರಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಡನೆಯೋ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆಯೋ ವಾಸಿಸತಕ್ಕಂತ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆ ದುರ್ಗಗಳ ಬಲವು ದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಆಯುಧ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಇರಬೇಕು. ಆ ನಗರಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ದೃಢವಾದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಆಳವಾದ ಕಂದಕವು ಇರಬೇಕಲ್ಲದೆ ರಥ, ಗಜ, ತುರುಗುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸಮಸ್ತ ಸಂಭಾರಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕ ಜನರು ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿಯೋ ಸಮರ್ಥರಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಕಾಲಾಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಅಂದವಾದ ಚೌಕಗಳಿಂದ, ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿಗಳಿಂದ ರಮ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಷ್ಕಪಟವಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ನಗುವಂತೆಯೋ ಶಾಂತವಾಗಿಯೋ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತಗಳಾಗಿ ಸಂಗೀತಾದಿ ಧ್ವನಿಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತಗಳಾದಂತಹ ಅಂದವಾದ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸಬೇಕು. ಶೂರರು, ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ವೇದ ಘೋಷವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜನ ಸಮೃದ್ಧಿವಾದ ಜಾತ್ರೆಗಳು, ದೇವತಾ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜನು ತನಗೆ ವಿಧೇಯವಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನು ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ, ಸೇನೆಗಳನ್ನ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಮಿತ್ರರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೋ ತನಗೆ ಸೇರಿದ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವ ಲೋಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಾಗಲೇ ನೀಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ರಾಜನು ತನ್ನ ಭಂಡಾರವನ್ನ, ಆಯುಧ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿ ಮೊದಲಾದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟು ಯಂತ್ರ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಲೋಹಗಳು, ಧಾನ್ಯದ ಹೊಟ್ಟುಗಳು, ಇದ್ದಲು, ಮರ, ಕೊಂಬು, ಎಲಬು, ಬಿದಿರು, ಮಜ್ಜೆ, ಎಣ್ಣೆ, ಕೊಬ್ಬು, ಕೆನ್ನೀರು, ಜೇನು, ಔಷಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಸಣಬು, ಸಜ್ಜರಸ, ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಆಯುಧಗಳು, ಬಾಣಗಳು, ಗುರಾಣಿಗಳು, ನರಗಳು, ತೊಗಲು, ಬೆತ್ತ, ನೊದೆ ಹುಲ್ಲು, ಮರದ ಬಟ್ಟೆ, ನಿಸ್ಸಾಳಾದಿ ವಾದ್ಯಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಲನ್ನು ಸ್ರವಿಸುವ ವೃಕ್ಷ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು, ಋತ್ವಿಕಗಳು, ಪುರೋಹಿತರು, ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಲಾಳಗಳು, ಶಿಲ್ಪಿಗಳು, ಜೋಯಿಸರು, ವೈದ್ಯರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪ್ರಾಜ್ಞರು, ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರು, ಸಮರ್ಥರು, ಶೂರರು, ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದ್ದವರು, ಸತ್ಕುಲೀನರು, ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು, ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಥರು, ಇಂಥವರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನುರಿತವದವರು ಇರಬೇಕು ಅವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಅಧಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸಕಲ ವರ್ಣದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸುತ್ತಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೋ ಹೊರಗು ಒಳಗು ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯೂನ ಅತಿರೇಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳನ್ನ ಚಾರರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಗೂಢಚಾರರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಬೇಕು. ಚಾರರನ್ನ, ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನ, ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನ, ದಂಡ ನೀತಿಗಳನ್ನ ರಾಜನು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರವೆಲ್ಲ ಈ 4ರಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೋದು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೋ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೋ ತನಗಿರುವ ಮಿತ್ರರ, ಶತ್ರುಗಳ ಮತ್ತು ಉದಾಸೀನರ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಗೂಢಚಾರರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ರಾಜನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ವೈರಿಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ರಾಜನು ಯಾಗಶೀಲನಾಗಿ ಇತರರನ್ನ ಪೀಡಿಸದೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಯನ್ನಿಡಬಾರದು. ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವರು, ಅನಾಥರು, ವೃದ್ಧರು
ವಿತಂತುಗಳು ಇವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ರಾಜನು ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಹಿಡಿದ ಮುನಿಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಭೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ತಾನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ, ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ, ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಲೋಚನೆ ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿನಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಅವರು ತಪೋನಿಷ್ಠರಾದ್ರಿಂದ ಎಂದಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ರಾಜನು ಅವರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದಾಗ ಅವರು ತಪ್ಪದೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಕುಲೀನನಾಗಿ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಧನವನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಹೋದಂತಹ ತಪಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ರಾಜನು ಅವನಿಗೆ ಶಯನ ಆಸನ ಭೋಜನಗಳನ್ನು ಇತ್ತು ಪೂಜಿಸಿ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಎಂತಹ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜನು ಅಂತ ತಪಸ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕಳ್ಳರಿಗೂ ತಪಸ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಸಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ತರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತ ತಾಪಸರಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ಆಗಾಗ ಕರೆಸಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಧರಿಸಿ ಪೂಜಿಸ್ತಾನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ರಾಜನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾಪಸನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತನಗೆ ಪರಮ ಆಪ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ರಾಜನನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೊಕ್ಕಸವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರು ಭಾಗವತರ ತದಿಯರಾದ್ನೇ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾಜನ ಬೊಕ್ಕಸ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತು ಸರಿ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಹೇಗ್ ನಡೆಸೋದು? ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಒಬ್ಬನನ್ನ ಈಗ ಇದು ಮೊದಲೇ ಬಂತು, ರಾಜ ಪುರೋಹಿತ, ರಾಜಗುರು. ಈಗ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶಕ್ಕೆ ವಸಿಷ್ಠ ಇದ್ದಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ಜನಗನಿಗೆ ಶತಾನಂದ ಗೌತಮನ ಪುತ್ರ, ಅವನು ಗುರು. ಅವನನ್ನ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೇ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಶತ್ರುಗಳ ನಿರಸನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಬಹುದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೈಡೆನ್ಸು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿ, ಇವನೇನು ದುಡ್ಡು ಅದು ಇದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೇನು ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂತವನನ್ನ ಕುಲಪುರೋಹಿತನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ಪರಮ ಆಪ್ತನನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಶತ್ರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಪಸನೊಬ್ಬನನ್ನ ತನಗೆ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಂತೆ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಸಾಮಂತರಾಜರ ನಗರದಲ್ಲಿಯೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ತಾಪಸನನ್ನ ತನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ತಾಪಸರಿಗೆಲ್ಲ ರಾಜನು ತನ್ನ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ ತಪಸ್ಸೊಳಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಒದಗಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾದರ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ತಾಪಸರು ರಾಜನಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವನ ವಿಪತ್ತನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಪ್ಪದೆ ರಾಜನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ರಾಜನು ವಾಸ ಬೇಡಬೇಕಾದಂತಹ ನಗರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 86ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 87ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳು. ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರ್ಬೋದು ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ, ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರದಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ ರಾಜನಾದವನು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳಿದ, ತಾತ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದ. ಭೀಷ್ಮ, ಹೇ ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಇವೆರಡರ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೀನು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಸಾವಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳು ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮಾಧಿಪತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ 10 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ. ಅವನಿಗೆ ಮೇಲೆ 20 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನು, 100 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನು, ಅವನಿಗೂ ಮೇಲೆ 1000 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಅಧಿಪತಿ ಇರಬೇಕು, ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಗ್ರಾಮಾಧಿಪತಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಗಳನ್ನ, ಅವರ ಲೋಪಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ತನಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ದಶಗ್ರಾಮಾಧಿಪತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಟ್ಟಣ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾನುಭೋಗ, ಅವನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಶಿರಸ್ತೆ ದಾರ, ಆಮೇಲೆ ಅಮೂಲ್ ದಾರ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫೀಸರು, ಅವನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇವನು ಹೈಯರ್ ಅಪ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಝೋನ್ಗೆ ಕಮಿಷನರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇವರು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಜನ ಅವರವರ ಕೈ ಕೆಳಗಿರೋರು, ಅಷ್ಟು ಜನದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು, ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆಯೇ 10 ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಡೆಯನು ತನಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೋ, ಅವನು ತನಗೆ ಮೇಲಿನ 30 ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೋ, ಅವನು ತನಗೂ ಮೇಲಿನ 100 ಗ್ರಾಮದ ಒಡೆಯನಿಗೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಾಧಿಪತಿಯು ಆಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಧನ ಕನಕಾದಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಒಡೆಯ ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಗ್ರಾಮಾಧಿಪತಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ಭೋಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಷ್ಟನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅವರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಏನೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನೋ ಆನ್ರೇರಿಯಮೋ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ತೃಪ್ತನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಗ್ರಾಮಾಧಿಪತಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 10 ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಕಂದಾಯ ರೂಪವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೆ ಕಂದಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಫಸಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 6ನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು. ಅವನ ಬೊಕ್ಕಸ ತುಂಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ನೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಈಗ ಸೈಟು ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, 30-40 ಆದ್ರೆ ರೇಟ್ ಬೇರೆ, 40-60 ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೇಟು. ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದವನು ಬ್ಲಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರು, ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರವರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾದದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ 10 ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಧಿಪತಿ ತನಗೆ ಮೇಲಿನ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಯಜಮಾನನಿಗೆ, ಆ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಧಿಪತಿ ತನಗೆ ಮೇಲಿನವನಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ ಭರಣವಾಗಿ ಆದಾಯಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. 100 ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜನಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಗೌರವ ಸತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಜನ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ತನ್ನ ಭರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ 100 ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಧಿಪತಿ, ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಹಸ್ರ ಗ್ರಾಮಾಧಿಪತಿಯ ಅಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಹಸ್ರ ಗ್ರಾಮಾಧಿಪತಿ ತನಗೆ ಸೇರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಶಾಖಾ ನಗರವನ್ನ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ ತನ್ನ ಭರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅವನು ಅನೇಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಸಮಾನ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಕನಕಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅವನು ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಜ್ಞನಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ಇರಬೇಕು. ಅವನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸುವ ಒಂದು ಘೋರ ರೂಪವಾದ ಗ್ರಹದಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯು ತನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದೂತರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಜಾರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವಂಚಕರಾಗಿಯೂ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಇರೋದುಂಟು. ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಬರದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ದರ್ಪದಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿಯರು. ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ರಾಜನಾದವನು ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ, ಆದಾಯ ವ್ಯಯ ಮೊದಲಾದ ಯೋಗ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ವರ್ತಕರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಯವರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ವ್ಯಯಗಳನ್ನ, ಆಯಾ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ರೀತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸಬೇಕು.
ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ರಾಜರು ಈ ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ರಾಜರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಾರದು. ಅವರವರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಫಲಕಾರಿಯೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇನೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಫಲವನ್ನಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಾಗಲಿ ಯೋಚಿಸಿದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಆ ದೇಶದ ರಾಜನು ಅದರ ಫಲಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿ ರಾಜನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ರಾಜನು ಅತಿ ಆಶೆಯಿಂದ ತನಗೆ ಆಧಾರವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಆಧಾರವಾದ ವ್ಯವಹಾರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಕೆಡಿಸತಕ್ಕಂತ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಾರದು. ರಾಜನು ತನ್ನ ಆಶಾದ್ವಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ತಾನೂ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ರಾಜನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜಾನುರಾಗ ತಪ್ಪಿ ಜನಗಳ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜನಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೇ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ರಾಜನು ಹಸುವಿನಂತೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕರಿಬೇಕು. ಹಸುವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಷಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ಸಹಿಸಬಲ್ಲದ್ದಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಬಹಳವಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಕರೆದ ಹಸುವು ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಥವಾಗಲಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹಿಂಡಿದರೆ ಅವರು ಪ್ರಬಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾರರು. ಯಾವ ರಾಜನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯಬಹುದಾದಲ್ಲಿ ತಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೋ ಅವನು ಕಾಲಕ್ರಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ರಾಜನೇ ಅನೇಕ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಧನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನ ರಾಜ್ಯವೆಲ್ಲ ಅವನ ಬೊಕ್ಕಸದ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಅವನ ಭಂಡಾರ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಾಗತ್ತೆ. ಪುರಜನರು ಗ್ರಾಮ ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಾವಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರು ಇತರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಜನು ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ಕನಿಕರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಧನವುಳ್ಳ ಬಡವರನ್ನಾದರೂ ಉಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಆಧರಿಸಬೇಕು. ರಾಜನು ತನಗೆ ಹಣದ ಕಷ್ಟ ಒದಗಿದಾಗ ತಾನು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಂತೆಯೇ ಇದ್ದು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಎತ್ತಿಗಟ್ಟಿ ತನ್ನ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಖ ಪಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗದು. ಇವನ ಸುಖ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾಗ್ಯಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ರಾಜನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಧನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮುಂದಾಗಿಯೇ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿ ಇದು ನಮಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ವಿಪತ್ತು ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮಹಾ ಭಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೇನು ಆ ಅಪಾಯವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಉಪಾಯಗಳುಂಟು. ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಅನೇಕ ಚೋರರ ಗುಂಪನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೂವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ ಬಿದಿರುಗಳಂತೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರ ಆತ್ಮನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಘೋರ ವಿಪತ್ತನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಧನವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ಭಯ ನೀಗಿದೊಡನೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಈಗ ನೀವು ದ್ರವ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳೇ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಧನವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಧನ ತಿರುಗಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇಕೆ ಈಗ ನೀವು ಹಿಂತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲಾಗಿ ಸಮಸ್ತವು ಶತ್ರುಗಳ ಕೈ ವಶವಾಗತ್ತೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ಜನರಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಹಲವು ಉಪಾಯಾಂತರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿರ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡಿರ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಮತ್ತು ಸುಖಕ್ಕೂ ಅಲ್ವೇ? ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯುದವನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಪುರೋವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಿಮಗೂ ಬಂದ ವಿಪತ್ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ತೆಗಿತೇನೆ. ಆಪತ್ಕಾಲದೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದು ಎಂದೇ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃದು ಮಧುರವಾದ ಉಪಚಾರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂಬ ಹಗ್ಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಧನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಬೇಕು. ವೈಶ್ಯರಲ್ಲಿ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ತಾನು ಹೊರಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಭೃತ್ಯರನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಗುವ ವೆಚ್ಚ, ಶತ್ರುಗಳು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರುವುದರಿಂದಾಗ ಭೀತಿ,
ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಚಿಂತೆ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸೆಳೆಬೇಕು. ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕ ವೈಶ್ಯರನ್ನ ರಾಜನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನಿರ್ಮೂಲವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಾಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈಶ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವರೊಡನೆ ಇಂಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭಕರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವೈಶ್ಯರಿಂದಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯಗಳು ವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಬಲ, ಆಡಳಿತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜನು ವೈಶ್ಯರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದರಿಸಬೇಕು. ರಾಜನು ದಯಾಗುಣ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವೇ. ರಾಜನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯನು. ಇದು 87ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಕೆಚ್ಚಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೂ ನೋವಾಗದಂತೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 6ನೇ 1 ಭಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ರಾಜ ತನ್ನ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿನೋ, ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು, ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಕಂದಾಯದಿಂದಲೇ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ 88ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗದಂತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಆ ರೀತಿ ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.